given some compensation through this act. And major dimension is, major objective is that village should be given, the rural area should be given the requisite infrastructure as early as possible, so that India became Viksit Bharat by 2047. Is the state BJP unit going to organize any kind of awareness program? Yes, we are coming. So BJP already formed a state level committee with the help of the government of Assam. That Ranjit Kumar Das is the Panchayat and Government Village Development Government Vibhag Mantri Minister. He will be the in charge of the this committee, and other some members have been inducted in this committee. We are going to have some district Krishak Sammilans, district Sammilans. We are going to have some Mandal Sammilans and village level Kisan Chopal, and not only BJP, entire NDA. We are going together hand to hand that this act should be penetrate to the each and every rural habitants, so that they can get more benefit from this newer that VBG Ramji Act. Mr. Saikia, is it a good sign that 100 days of employment under MG Andrega has been increased to 125? Right. It is a big success of BJP. Definitely, the people understand already, but there is some issues that which to be penetrated to the rural, that each and every people, but the benefits of this act is ignored by Congress party and opposition in the alliance. They only focused on name. We need Kamdar, not Namdar. Their issue is with the name. Our issue is with the people. We have a full regard, full respect to Bapu Mahatma Gandhi, Pujya Bapu Mahatma Gandhi, and we are running the government with his that philosophy, Ram Rajya, that means good governance. Reduce the power of local government means non-compliant. No, it will more empower. More empowerment will be here. That local self-government will be more empowered because of the transparency, because of the use of the technology. More empowerment will be provided through this newer act, new one act. আৰু কবাৰ কিবা আছে সামাজিক মাধ্যমত কিছুমান স্ক্ৰীনশ্বট শ্বেয়াৰ কৰিলে হয় আৰু এই সন্দৰ্ভত আপুনি কি ক'ব? এক নম্বৰ, দুই নম্বৰ, লুৰিণজ্যোতিয়ে এটা প্ৰতিক্ৰিয়া আগবঢ়াইছে যে 31টা মুছলমান অধ্যুষিত সমষ্টিত 10,000কৈ ভোটাৰৰ নামকৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে বুলি। নাই, প্ৰথম কথাটো অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ স্ক্ৰীনশ্বট, তেওঁ দিয়া স্ক্ৰীনশ্বটৰ কালি যিটো 9:30মান বজাত দিছে বা 9:45 মানত বোধহয় দিছে নেকি, ইমান সময়ত দিছে। সেই স্ক্ৰীনশ্বট যোৱা 4 তাৰিখে আমাৰ ভিচি শেষ হোৱাৰ পিছতেই সেই স্ক্ৰীনশ্বট ভিচিত উপস্থিত থকা আমাৰ যিসকল সন্মানীয় কাৰ্যকৰ্তা, তেওঁলোকে অলৰেডি এইটো ফেচবুকতে হওক বা তেওঁলোকৰ এক্সতে হওক, ইনষ্টাগ্ৰামতে হওক, অলৰেডি এইটো দি থোৱা আছে। গতিকে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই মানুহক বুৰ্বক বনাব বিচাৰিছে, প্ৰদৰ্শিত কৰিব বিচাৰিছে। মই আগতেও কৈছোঁ, কালিও কৈছোঁ, অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ হাতত যিখিনি তথ্য থকা বুলি কৈছে, এই তথ্যৰ মানে 5 পইচাৰো দম নাই। মই ক'লো নহয়, 5 পইচাৰো দম নাই। আজিকালি 5 পইচাটো নচলে, তথাপিও 5 পইচা আজিকালি আমাৰ মানে এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ আছে যাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কথাৰ কোনো গুৰুত্ব নাই। আমি 5 নয়া বুলি কওঁ নলবাৰীত, 5 নয়াৰো দম নাই, দাম নাই অখিল গগৈৰ বক্তব্যত। আৰু এতিয়া এই যে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ নেতাবিলাক, অখিল গগৈ ক'লে 60টা, এওঁ ক'লে 31টা, এওঁলোকে ঠিক কৰি লওক কিমানত আমি নাম কটাব বিচাৰিছোঁ। এটাই হ'ব লাগে ষ্টেটমেণ্ট। কোনোবাই 60টা বুলি কয়, কোনোবাই 31টা বুলি কয়।
এইটো কি নাম কটোৱাটো ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ জৰিয়তে, নাম উঠোৱাটো ইলেকশ্যনৰ জৰিয়তে হয়, এইখিনি যদি কমন চেন্স নাথাকে, এওঁলোকতো বিহাৰতো এইবিলাক কথা ওলাইছিলে, বিহাৰত মুখ ঠেকেচা খাই গ'ল। এইবিলাকতো ৰাইজৰ আজি 30 বছৰ ধৰি এখন ভোটাৰ তালিকাত যদি মানুহ নমৰে, 30 বছৰত এখন গাঁৱত 4ৰ পৰা 5জন 10জন মানুহতো মৰিছে না, একেখন ভোটাৰ লিষ্টেই চলি আছে। এনেকুৱা কিছুমান জেগাত এইটো নিৰ্বাচন আয়োগৰো দায়িত্ব, জনতাৰো দায়িত্ব, ৰাজনৈতিক দলৰো দায়িত্ব। ৰাজনৈতিক দলক এইটো সুবিধা নিৰ্বাচন আয়োগে দিছে। BLA 1, BLA 2, BLA 1 এটা এছেম্বলি ছেগমেণ্টৰ কাৰণে আছে, BLA 2 এটা বুথৰ কাৰণে আছে। BLA 2, BLA 1 পলিটিকেল ৰিকগনাইজ পলিটিকেল পাৰ্টিক নিৰ্বাচন আয়োগে দিয়া এটা ডাঙৰ সুবিধা। তেওঁলোকে এই কামটো কৰিবই, আৰু আমি কিয় নকৰিম? আমি VC কৰিম, আমি মিটিং কৰিম। আমাক এখন শুদ্ধ ভোটাৰ তালিকা লাগে, পিয়ৰ ভোটাৰ লিষ্ট লাগে। 10 বছৰ আগতে মানুহ মৰি গৈছে, তেওঁ ভোট দিয়ে। ছোৱালী বিয়া হৈ গৈছে, তেওঁৰো ক'ৰবাত যদি ভোট দিয়া হয়। বোৱাৰী আনিছে, তেওঁ ভোটৰ নামেই উঠা নাই মোৰ গাঁৱত, মোৰ ঘৰত। এইবিলাকতো আমি কৰিব লাগিব। কোনোবা চিফ কৰিছে, কোনোবা এবচেণ্টে হৈ আছে, যোৱা 4টা ইলেকশ্যনত ভোটেই দিবলৈ অহা নাই, নামটো গাঁৱৰ ভোটাৰ লিষ্টত আছে, ক'ৰবাত আছে। এইখিনি শুদ্ধ হোৱাটো আপোনালোকেও নিশ্চয় বিচাৰে। দেশৰ গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাটোত নিৰ্বাচন হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ, অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা অংগ। গতিকে তাত এখন শুদ্ধ ভোটাৰ তালিকা হোৱাটো ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো নাগৰিকে বিচাৰে। আৰু আমি বিশেষভাৱে যিটো কথা আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে আমাৰ ইয়াত SIR হোৱা নাই, স্পেচিয়েল ইণ্টেনচিভ ৰিভিজন হোৱা নাই। আমাৰ ইয়াত স্পেচিয়েল ৰিভিজন হৈছে। গতিকে আমি দাবী কৰিছোঁ অসমত অতি সোনকালে SIR হ'ব লাগে, স্পেচিয়েল ইণ্টেনচিভ ৰিভিউ হ'ব লাগে। ৰিভিজন, এইবোৰ মানে ৰিভিজন, স্পেচিয়েল ইণ্টেনচিভ ৰিভিজন আমাক লাগে। কাৰণ কিয়, ভাৰতবৰ্ষত অন্য ৰাজ্যবিলাকত হৈছে, ইয়াত ইলেকশ্যন কাৰণে বোধহয় ইলেকশ্যন কমিশ্যনে এটা ৰাজনৈতিক ইছ্যু কৰিব পাৰে বুলি SIRটো কৰিছে। SIRত এই কথাটো সুনিশ্চিত হ'ব, ভোটাৰ কোন হ'ব পাৰে ভাৰতবৰ্ষৰ, বা এখন দেশৰ ভোটাৰ কোন হ'ব। সেই দেশৰ জেনুইন যিজন নেচাৰেল চিটিজেন তেওঁৱে ভোটাৰ হ'ব পাৰে। কিন্তু আমাৰ ইয়াত দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে NRCখনো হ'ল, তাতো গণ্ডগোল হ'ল, যিখন NRCক আমি ৰিজেক্ট কৰিছোঁ। গতিকে এনেকুৱা কিছুমান ব্যক্তিৰ নাম ভোটাৰ লিষ্টত আহি গ'ল, হাজাৰ হাজাৰ লক্ষাধিক লক্ষ লক্ষ লোকৰ নাম আহি গ'ল, যিসকলৰ চিটিজেনশ্বিপৰ লগত তেওঁলোক বহুত দূৰত অৱস্থান কৰিছে। কংগ্ৰেছৰ দিনত তেওঁলোকে ভোটাৰ লিষ্টত নামটো ঠিকেই সোমাই ল'লে। ভোটাৰ লিষ্টত নাম থকা মানে ভাৰতবৰ্ষৰ নেচাৰেল বা জেনুইন চিটিজেন হ'ব এইটো নহয়। যিকোনো মানুহে ইচ্ছা কৰিলে ভাৰতবৰ্ষৰ ভোটাৰ লিষ্টত নাম হ'ব পাৰে। কিন্তু এই কামটো কৰিবৰ কাৰণে এটা ব্যৱস্থা, শুদ্ধ এটা ব্যৱস্থা, এইটো ৰিভিজন হয়। 10 বছৰ 20 বছৰৰ মূৰে মূৰে এইটো ৰিভিজন হয়। 52টো হৈছিলে, 57তো হৈছে, 66তো হৈছে, কেইবাবাৰো হৈছে। যোৱা 20 বছৰত কিন্তু হোৱা নাছিল। প্ৰথমবাৰ ভাৰতবৰ্ষত SIR হৈছে। গতিকে আমি ৱেলকাম কৰিছোঁ। SIR অসমতো হওক, আমি ডিমাণ্ড কৰিছোঁ SIR অসমত লাগে, যাতে এখন শুদ্ধ ভোটাৰ তালিকা, অসমৰ নাগৰিক, অসমত জন্মগ্ৰহণ কৰা অসমীয়া বা ভাৰতীয় মূলৰ মানুহ এই ভোটাৰ লিষ্টত তেওঁলোকৰ নামসমূহ সন্নিৱিষ্ট হয়, আৰু সন্দেহযুক্ত মানুহৰ নাম যাতে ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা কৰ্তন হয়। আনহাতে প্ৰসংগ, নিশ্চয়কৈ আনুষ্ঠানিক প্ৰক্ৰিয়াটো বিহুৰ আগতে হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে নেকি? আসন সন্দৰ্ভত বিহু মানে মাঘ বিহু নে বহাগ বিহু? মাঘ বিহুৰ কথাই কৈছোঁ। মাঘ বিহুৰ আগত চলিব, অলপ খানা চানা খাম যিহেতু একেলগে, অলপ চলপ চলিব। কিন্তু অতি সোনকালে কথাখিনি, কাৰণ আমি গোটেই কথাখিনি পৰ্যায়ক্ৰমে ধাপে ধাপে আগবঢ়াই আছোঁ। নিশ্চিতভাৱে এইটো মই ভাবোঁ যে এইটো কৰাই ল'ব পাৰিম, বা তেওঁলোকেও NDA মিত্ৰদলসকলেও এটা পইণ্টত এগ্ৰিড যে NDA চৰকাৰ অসমত 3rd টাইমৰ কাৰণে লাগে। এইটোত অল আৰ এগ্ৰিড, NDA পাৰ্টনাৰ্ছ। ৰাইজে ক'ব জিকিব নে হাৰিব, ৰাইজে ভোট দিব। এক মিনিট, আমি দুটা দলৰ লগতে আমি ভাবোঁ, কিন্তু কথাটো ইমান সহজো নহয়। কিন্তু
সহজ কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছোঁ। কিছুমান কথা ৰাজনৈতিক দলৰ নেতাৰ তেওঁলোকৰ নিজৰ দলীয় হয়, যেতিয়া NDA-লৈকে আহে নিশ্চিতভাৱে গোটেই কথাবিলাক এটলিষ্টটো শুনিব লাগিব। শুনাৰ পিছত হয়তো মনবিলাক কোমলিব পাৰে। আমি আশা কৰিম মন কোমলক সকলোৰে, আৰু একেলগে আমি NDA হৈ অসমৰ স্বাৰ্থত আমি একেলগে নিৰ্বাচন খেলোঁ। অচিনাকি লোকৰ নামো সোমাইছে বুলি এটা অভিযোগ উত্থাপন হৈছে, আৰু বহু লোকৰ নাম ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা কৰ্তন হৈছে। আনকি বহুকেইটা নাম মহম্মদ শহীদুল্লাহ পথৰ একেটা ঘৰতে বহুকেইগৰাকী অচিনাকি লোক তেওঁলোকৰ ঘৰৰ তালিকা সেই পাৰ্টিবিলাক ঘৰতো অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। মই ভাল পাইছোঁ এতিয়া যি দুজন ব্যক্তিয়ে সেইদিনা টিভিত ইণ্টাৰভিউ দিছে, দুইজনেই আমাৰ দীঘলী পুখুৰী পাৰৰ ব্যক্তি, তৈবুল্লা ৰোডৰ। গতিকে তেওঁলোকৰ বক্তব্য যদি সঁচা হয়, তেওঁলোকে এখন অভিযোগনামা, এখন কমপ্লেইন লেটাৰ এখন বা তাৰ বিয়ালোজনে নিশ্চয় দিব লাগে। আপোনালোকে এই ক্ষেত্ৰত ভূমিকা লওক। যদি কোনোবা অচিনাকি ব্যক্তিৰ নাম গুৱাহাটীৰ নিচিনা জেগাত বা দীঘলী পুখুৰীৰ নিচিনা জেগাত, য'ত নেকি আমাৰ একেবাৰে অসমীয়া মানুহৰ বসতিপূৰ্ণ এটা অঞ্চল, তাত যদি কাৰোবাৰ তেনেকুৱা অচিনাকি লোকৰ নাম উঠিছে, নিশ্চিতভাৱে এইটো এবাৰ ক্ৰছ চেক হ'ব লাগে। আৰু যদি তেওঁ সঁচাকৈ তাত ভোটাৰ নাছিল বা তেওঁ ভোটাৰ নহয়, তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ নাম তাৰ পৰা কৰ্তন হ'ব। নিৰ্বাচন আয়োগে এই কামটো নিশ্চয় গুৰুত্ব সহকাৰে এইটো ল'ব লাগে। মইতো কৈছোৱে, এতিয়া চবেই বিচাৰিব। এতিয়া সেনেকুৱা কোনো কথা হোৱা নাই। কিমান চিট বিচাৰিছে আপোনালোকে যেনেকৈ সুধি সুধি তেওঁলোকৰ পৰা লয়, আমিও আপোনালোকে দেখাই থকা বস্তুখিনিয়ে দেখোঁ। আমাৰ আগত আহিলে এনেকৈ আমাক কেইটা লাগিব এইবিলাক কথা এই পৰ্যায়লৈকে অহা নাই। আপোনালোকৰ পৰা শুনা কথাখিনিহে মানে বা দেখা কথাখিনিহে আমি গম পাই থাকোঁ। প্ৰাৰ্থীৰ পেনেলটো আমি জিলা পৰ্যায়ৰ পৰা বিচৰাই নাই, প্ৰথম কথা। দ্বিতীয় কথা হ'ল কিছুমান মানুহৰ নাম আহে। এতিয়া ৰঞ্জীৱৰ নামটো এতিয়া ক'ত খেলিব ধৰিব নোৱাৰোঁ। ৰঞ্জীৱ শৰ্মা তেওঁ এতিয়া পাৰ্টিকুলাৰ এৰিয়াৰ কথা কোৱা নাই, কিন্তু কিছুমান কাৰ্যকৰ্তাই লাগি আছে। দিছপুৰত কোনোবাই লাগি আছে, পূব গুৱাহাটীত কোনোবাই লাগি আছে, চেণ্ট্ৰেল গুৱাহাটীত কোনোবাই লাগি আছে, নিউ গুৱাহাটীত কোনোবাই লাগি আছে, ডিমৰীয়াত কোনোবাই লাগি আছে। এইবিলাক অলপ ভিজিবল হৈ আছে কিছুমান মানুহ। অট'মেটিকেলি যেতিয়া আমাৰ ছাৰ্ভে হৈ আছে, তাত গোটেই বিষয়বিলাক জনতাৰ পৰা এই ৰায়টো ল'বই। ৰায়চুমাৰী জনতাৰ লগতে হ'ব। গতিকে ৰায়চুমাৰী হোৱাৰ পিছত যি আহিব, বা আমি যাক ছাৰ্ভে বুলি কওঁ, ছাৰ্ভেৰ পিছত যি আহিব সেইটোৰ ওপৰত আমাৰ ৰাজ্য সমিতিও প্ৰথম বহিব। তাৰ পিছৰ পৰা এটা পেনেল আমি কেন্দ্ৰীয় সমিতিলৈ, আমাৰ কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচন সমিতিলৈকে প্ৰেৰণ কৰিম। তাৰপিছত কেন্দ্ৰীয় সংসদীয় দল, পাৰ্লামেণ্ট দল নহয়, বোৰ্ড, কেন্দ্ৰীয় সংসদীয় বোৰ্ডে ইয়াতে চূড়ান্ত কৰিব।